ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतमुखं करोति भाषालं पङ्गुलं भजतेगिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निरवकल्पतरोररहितं घलं सुखं गाढं तद्रव संयुतं पिबत भागवतम् हर्षमालयं गुरो रसिकाभिभावकाः ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं सत्यपूर्णमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः वै ब्रह्मोद्धय वासिष्ठाय नमो नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशम स्कंध अध्याय 63 बर्तमान बाणासुर झील उत्साह सहित अनिरुद्धर संपर्क ये बोली बाणासुर घरे से कथा बाणासुर देखला बर्तमान बांधिकी नाग पाखरे बांधिकी रखला नारद मुख भगवान श्रीकृष्ण ये खबर पाई स बलराम और संजय मान सहित आसिक पहुँचले युद्ध चलला युद्धरे बर्तमान शिव शिवशंकर बाणासुर शिवंकर भक्त तेणु सी राज्यर सुरक्षा दायित्व देता तेणु सी बाध्य युद्ध कले कार्तिकेय आसते कार्तिकेय को बर्तमान प्रद्युम्न क्षत विक्षत कर मयूर पर बस पलैले एवं शिवशंकर भयंकर युद्ध कले हेले जुम्भास्त्र हाइमरास्त्र शोई पड़े से ये प्रकार दीटा मंत्री कुंभांड एवं उपकर्ण बलराम का हाथ से दीटा मल्ले तापर कौन है देखिए विसृज्यमाणं सुबलं दृष्ट्वा बाणः अति अमर्षणः कृष्णं अभ्यद्रवत संख्ये रथी हित्यैव सात्यकेगे विसृज्यमाणं सुबलं निजर बल मान सैन्य क्षय होले एक अनुभव करी देखिकी बाणासुर अति अमरषण आ सह्य कर पारानी अच्छा कथा मो सैन्य गुड़ा नष्ट हो कृष्ण अभ्यद्रवत संख्ये से सात्विक सहित युद्ध करुला बाणासुर तो ये सात्विक व्यक्ति आ नुह सात्विक सहित युद्ध को छाड़ी धायला कृष्ण पाखु धनु सकृष्य जुगपत बाण 500 वही 500 1000 हाथ तो 500 हाथ में 500 धनु धरी 100 500 सर चढ़ी एक स्वयं छरौ दौ सन्दधे रणद्रुमद सहस्र उदर 500 धरिकी कृष्ण गोबर को छाड़ा तादि चिच्छेद भगवान धनुषी जुगपत हरि भगवान निजर सार्वधनु धरी से सरगुड़ा सब एकाठी काट पकड़े सारथी रथम अश्वांश हत्वा शंखम न पूरयत बाणासुर सारथी की मारी पकड़े रथम अश्वान एवं रथर बधा घोड़ा घोड़ा को मारिदे एक कथा कर 5 जन शंख को फुकिले तनुमाता कोटरा नाम नग्ना मुक्त शिरोरुहा ई समय बाणासुर माँ ना कोटरा रक्षासुरी सी बर्तमान कौन कला लंगड़ा होकर मुक्त शिरोरुहा चुटी की मुगड़ा करदा देखला बाणासुर पराजय हो सन्द सामंत मल्ले मंत्री जोड़ा मरीगले यार यार सारथी मलानी घोड़ा लोप युद्ध कर तेणु ता माँ चाहिए बसला कुटी कोटरा लंगड़ा होगी खाला मुक्त केश कर पूर्व अवतस्ते कृष्ण से प्रभु का आगे देखी ठिया गला पुत्र प्राण रक्षया बाणासुर प्राण रक्षा उद्देश्य गला बर्तमान रथ नहीं सारथी नहीं किसी नहीं प्रभु मार्ग
ତେଣୁ ଆସିକି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇପଡ଼ିଲା ପୁତ୍ର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ। ତତଃ ତିର୍ଯ୍ୟକ ମୁଖ ନଗ୍ନାଂ ଅନିରୀକ୍ଷର ଗଦାଗ୍ରଜ ବାଣସ୍ୟ ତାବତ୍ ବିରଥ छिन्न धन्वा विशतपुरम। ततः तिर्यक मुख नग्नां अनिरीक्षण गदाग्रज। तापरे गदाधारी बलराम होउछन तांकर अग्रज माने बड़ भाई ए भलिया भगवान कृष्ण से बर्तमान मुह फेरे दे लंगड़ा भाई देखिए कौन देखा न देखा मुह फेरे दे समय बाण कौन कला विरथ छिन्न धन्वा आविशतपुरम धन घर से गला सारथी मला घोड़ा मले घोड़ा रथ अचल है तेणु सी ये नग्न हो ठिया पड़े भगवान लंगड़ा रूप न देखापी गोटे स्त्रीर सी मुह फेरे दे समय बाण खसिक पड़ा राजधानी भितर विद्राजिते भूतगणे जोरस्तु त्रिशिरा त्रिपथ अभ्यधावत दासारहं दहनीव दिशो दशांग। विद्राजिते भूतगणे शिवशंकर निद आला आई मारिक शोते उठिक देखे भूतगण कि नाती कार्तिक पड़े समस्ते पड़े तेणु ज्वरस्तु त्रिशिरा त्रिपात श्रीष्ठ ज्वर को पठेदे शिव ज्वर अभ्यधावत दासारहम से धाइले कृष्ण आड़ को दहन दिशु दश दश पोड़ी पके ये प्रकार अवस्था किए ज्वर त्रिशिरा तीन मुंडिया मैं बात पित्त कफ तीन त्रिशिरा त्रिपात तीन पाद तीन मुंड विशिष्ट से ज्वर शिव ज्वर दौड़ला अग्नि चारिड़े पोड़ीदेला भाया निआ जलुची ये प्रकार अवस्था आज अटा उत्तम नुह से बर्तमान धाइले जल धाइला नारायण पाक अथ नारायण देव तम दृष्टा व्यसृत ज्वर से शिव ज्वर छाड़ा प्रभु या श्रीकृष्ण भगवान विष्णु ज्वर को छाड़े महेश्वर वैष्णवश्य जो धाते ज्वर भौ गोटा पाखे शिव ज्वर या विष्णु छाड़े विष्णु ज्वर दिजला परस्पर लड़ाई लगे शिव ज्वर होती ये थना फना है जो ज्वर हवा बात पित प्रभु नहीं साधारण कथा किंतु विष्णु ज्वर है सनस्ट्रोक जोटा भयंकर सांगे सांगे प्राण नहीं तेणु शिव ज्वर ठार विष्णु ज्वर अत्यंत मारात्मक एवं भयंकर तुलसी परस्पर युद्ध लगे माहेश्वर समाक्रंदन वैष्णवेन बलार्जित शिव ज्वर बर्तमान विष्णु ज्वर द्वारा आक्रांत हो कांदी पकड़ वैष्णव ज्वर चेदे पीड़ित हो महेश्वर ज्वर भय चित्कार कर लगे अलब्ध्वागा भयमंत्र मन्यत्र भीत माहेश्वर ज्वर तेणु सी विष्णु ज्वर सहित लड़ाई करके पारिबनी से कथा अनुभव कर कांदिक चित्कार कला एवं अलब्ध्वा भयमा तार भय भय लगेगा से अन्यत्र पड़ेगा खसिक शरणार्थी ऋषिकेशम तुष्टाव प्रयतांजलि से सीधा सफल भगवान कृष्ण कृष्ण पाखे पहुँचिकी जोड़ हस्तर प्रभु स्तुति करने लगे तेज जोर उवाच जोर कहूँ बोले नमामि त्वानंत शक्ति परेशम सर्वात्मान
केवलं ज्ञाप्तिमात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतु दत्तद ब्रह्म ब्रह्मलिंगम के शांतम शिवोत्तर लेके भगवान कृष्ण स्तुति करते नमामि तू अनंत शक्ति परेशन आपण हेले अनंत शक्ति संपन्न आम प्रभु पाखे शक्ति अच्छी शिवशंकर ब्रह्मा जी भी हूँ शक्ति समकी शक्ति शक्य कारण नाई कथा नहीं समस्त शक्ति संपन्न होते आपण हेले सर्वशक्तिवान समस्त शक्ति ठार आप अधिका नमामि अनंत शक्ति आप शक्तिर हिसाब पत्र कर परेशम परम ईश्वर आप ईश्वर मान ईश्वर देवता मान देवता आप अनंत शक्ति संपन्न सर्वात्मान समस्त भीतर आत्मस्वरूप आप ही केवलम केवल मैंने आपण ही एक आउ जड़े आप भाई नहीं व्यक्ति मात्र आप ज्ञानर विषय आप ज्ञानमय एवं विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतु ये समस्त संसार सृष्टि स्थिति विनाश पर कारण एवं भ्रूभंगी मात्र संसार सृष्टि स्थिति विनाश सब हो दत्त ब्रह्म आप ब्रह्म पदार्थ एवं ब्रह्मलिंगम प्रशांतम आप शांत मुझे नमस्कार कर दैव कर्म जीव स्वभाव द्रव्यं क्षेत्र प्राण आत्मा विकार तत्संगात संघात बीजरोह प्रवाह त्वन्माया त्वन्माया ईशा तन्निषेधम प्रपद्ये तेरे काल आपण ही महाकाल दैव तन प्रारब्ध दैव कर्म जीव कर्म भी आपण जीव स्वभाव द्रव्य द्रव्य बेले शब्द स्पर्श रूप रसगंध सुगंध जोड़ेगा क्षेत्र क्षेत्र शरीर ता भर प्राण जीवात्मा एवं अहंकार विकार अहंकार का सहित सब तत्संघात बीज रूह प्रवाह ये सबूर समस्त संघात समष्टि लिंग शरीर एवं बीज अंकुर न्याय से कर्म कर्म पुणी लिंग शरीर उत्पत्ति रूप ये जो लीला चलती ये सब हूँ आपंकर ही माया तत्संघात बीज रूह प्रवाह ये सब को नहीं संघात समस्ते मिसिक एकत्रित होकर बर्तमान कर्म प्रवृत्त हो जीव शरीर धरिकी जीव कर्म प्रवृत्त हो कर्म फल भोगिया से कर्म हो परजन्म बंची कर्म विनाश ना जन्म वर्ण चक्र उद्धार पाइपर ना से बारंबार सूक्ष्म शरीर जाऊँगी आउ गोटे शरीर धरिक जन्म वर्ण चक्र पड़ुआ सब त्वन माया ऐसा त्वन माया ये सब आपण मायार खेल अनेक जिनस अच्छी महाकाल अच्छा प्रारब्ध अच्छी लोक अनेक कर्म कर्म अच्छी जीव अच्छी स्वभाव द्रव्य मान पृथ्वी सतस्पर्श रूपरस गंध ये द्रव्य क्षेत्र मान शरीर प्राणवायु आत्मा विवाह एवं
ଅହଙ୍କାର ସବୁ ତ ଏ 10-11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁକୁ ନେଇକି ସଂସାର ଏବଂ ସବୁକୁ ନେଇକରି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସାଂସାରିକ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ କର୍ମ ପୁଣି ବୀଜ ଆକାରରେ ରହିକରି ଆଉ ଥରେ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ହେଇକି ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଧରୁଛି। ଏଇଟା ତୁମର ମାୟାର ପ୍ରଭାବ। ତତ୍ ନିଷେଧମ୍ ପ୍ରପଦ୍ୟେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାୟାତୀତ। ଆପଣଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେଲେ ମାୟା କଟିଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତନ୍ ନିଷେଧମ୍ ପ୍ରପଦ୍ୟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଯାଏ ତାର ମାୟା କଟିଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଲି। ନାନା ଭାବି লীଳୟା ଏବ ଉପପତ୍ତୈଃ ଦେବାନ୍ ସାଧୁନ୍ ଲୋକସେତୁନ୍ ବିଭର୍ଷି ହଂସି ଉନ୍ମାର୍ଗାନ୍ ହିଂସୟା ବର୍ତ୍ତମାନାନ୍ କସ୍मै ତନ୍ତେ भारहाराय भूमेः जन्म एतत्ते भारहाराय भूमेः। बोले नाना भावी लीलया एव उपपन्नी नाना भावी। हे प्रभु आपण लीला छल अनेक रूप धारण करती। लीलया एव उपपन्नी। लीला खेला लीला कहवाई जिते संसार भाराक्रांत हो जाती पाप भार जन्म एतत्ते भारहाराय भूमे। भूमिर भार अपहरण करने बर्तमान आप अवतार नहीं। तेणु जिते दुर्जनमानଙ୍କର अन्याय अत्याचार जनसाधारण साधु सन्त पीड़ित होती से भूमि भाराक्रांत हो जाती। भूमि प्रार्थना शुणी आपण अवतार नाना प्रकार रूप देखिए अवतार दिखती। देवान साधु लोक सेतु विभर्षि अवतार नहीं करती कौन ना देवता साधु पुरुष जी आपण पाख लोक से सेवक चाकर पिला से भक्त से सब लोक देवता साधु पुरुष आपण निज लोक से साधु एवं लोक सेतु लोक को मार्ग देकर चलो जोटे नीति निर्धारण आप से मार्ग भी नष्ट हो जाए। तेणु देवता साधु सन्थ एवं सन्मार्ग नष्ट हो जाए असत मार्ग लोक जाऊँ। तेणु ताकू रक्षा करने आप अवतार नहीं अहंस्यून मार्गान सी उत्पथगामी उन्मार्ग वेदविहित मार्ग जो मैंने न जा हिंसा करी विपथगामी हो जाती हिंसया वर्तमान हिंसा करी विनाश विनाश कर नष्ट करने आपण विभिन्न समय नाना प्रकार अवतार नहीं था। आप बर्तमान ठीक से अवतार नहीं। तत्तोहम ते तेजसा दुस्सहेन शांतु घृणा उग्रेण अत्युल्लोड़ेन ज्वरेण तावत्तापो देहिनांते अंघ्रिमूलम नो सेवेरन जावदा सानुबंधा तत्व हम ते तेजसा दुस्सहेन। हे प्रभु आपण जो दुस्सह तेज आपण तेज तो ज्वर तेणु आपण जो दुस्सह तेज से तेज मुहूर्त संपूर्ण पीड़ित शांतु घृण अत्युल्लोड़ेन ज्वरेण। तेणु ये भयंकर ज्वर ज्वर हो तो उत्ताप
ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ତେଜ ସେଇଟା ତେଜର ଉତ୍ତାପରେ କିଏ ଶିବ ଜ୍ୱର କହୁଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ପୋଡ଼ିଗଲି। ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜ୍ୱରକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶିବ ଜ୍ୱର ମାନେ ବାତ ପିତ୍ତ କଫକୁ ନେଇକି ସାଧାରଣ ରୋଗ ହେଉଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱର ବୋଇଲେ ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏ ସାଧାରଣ ଜ୍ୱରଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଆହୁରି ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୀବନ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇକି ଶିବ ଜ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛି, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ମୁଁ ଜ୍ୱରକୁ ପୋଡ଼ିଗଲିଣି। ତାବତ୍ ତାପ ଦେହିନାଂ ତାବତ୍ ତାପମ୍, ଦେହଧାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସନ୍ତପ୍ତ ହେଉଥିବ। ଉତ୍ତପ୍ତ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ ତାହା ଶରୀରକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଏ, ମନ ଶରୀର ଅଶାନ୍ତ ରହେ ଏବଂ ତାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଚରଣାରବିନ୍ଦୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଗଲେ ସେ ଉତ୍ତାପ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ମନ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଏ, ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯେତିକି ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ିବ ସେତିକି ଶାରୀରିକ ରୋଗ ବି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦମୂଳକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଗଲେ ତେ ଅଙ୍ଘ୍ରିମୂଳମ୍, ଆପଣଙ୍କର ପାଦମୂଳକୁ ଆଶ୍ରୟ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହଧାରୀ ସମସ୍ତ ଜୀବ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସନ୍ତପ୍ତ ହୋଇକି ଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାଦମୂଳକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଯାନ୍ତି ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ। ନୋ ସେ ବେରମ୍, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦମୂଳକୁ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତାପ ରହିବ। ଯାଅ ଆଶାନୁବନ୍ଧା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶାନୁବନ୍ଧ, ଆଶା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧ କୁହାଯାଉଛି, ବଦ୍ଧ ଆଶାନୁବନ୍ଧା, ଅନେକ କାମନା ବାସନାକୁ ନେଇକିରି ତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ପାଇବି, ସେଇଟା ପାଇବି, ସେଇଟା ହେବ, ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ପାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅନେକ ଆଶା କାମନା ବାସନାକୁ ନେଇକିରି ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା, ଧାଇଁବା, ଟଙ୍କା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୟ କରି ଦିନରାତି ଘଟିକି ଗୁଡ଼ାଏ ଉପାର୍ଜନ କରି ଗଦେଇବା। ଏହି ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଆପଣଙ୍କ ପାଦମୂଳକୁ ଆଶ୍ରୟ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରି ଛଟପଟ ହେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଚରଣାରବିନ୍ଦୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଲେ ସବୁ ଶେଷ। ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ତେଜ ଏଇଟା, ଆପଣଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତେଜ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତପ୍ତ। ମୋତେ ସେ ସାବାଡ଼ କରିସାରିଲାଣି, ଜଳିଯିବି, ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପାଦମୂଳକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲି, ଯିଏ ପାଦମୂଳକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଗଲେ ତାର ଦୁଃଖ ଦୃଶା ମେଣ୍ଟିଯାଏ। ତେଣୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଜ୍ୱର ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ, ସେ ଭଗବାନ ବାଚ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ରିଶିରସ୍ତେ, ତ୍ରିଶିର ତ୍ରିପାଦତା, ତ୍ରିଶିର ମାନେ ବାତ ପିତ୍ତ କଫ, ଏ ତିନି ହିଁ। ଏଇଟା ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା। ଆଗରୁ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ନଥିଲା ଆୟୁର୍ବେଦ, ତାର ହୋମିଓପାଥିକ ଏଲୋପାଥିକ ଅନେକ କଥା ବାହାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତ ଥିଲା ଆଗରୁ କେବଳ ଆୟୁର୍ବେଦ। ତେଣୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ପାଠ କହୁଛି ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ଏ ତିନିକି ନେଇକିରି ଶରୀରରେ ଯାବତୀୟ ରୋଗ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାର ତ୍ରିମୁଣ୍ଡ, ତିନିଟା ମୁଣ୍ଡ କୁହାଗଲା। ଏ ତିନିଟା ଆଉ କ'ଣ ବାତ ପିତ୍ତ କଫ, ସେଥିପାଇଁ ତିନି। ତ୍ରିଶିରସ୍ତେ ପ୍ରସନ୍ନୁଷ୍ମି, ନହେଲେ ହେ ତିନି ମୁଣ୍ଡିଆ, ମାନେ ବାତ ପିତ୍ତ କଫକୁ ନେଇକି ତୁ ତିନି ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଛୁ, ଆଉ ତୋ ଉପରେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି, ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ତୁତି କଲୁଣି। ବିତୁତେ ମଜ୍ଜରାତ୍ ଭୟମ୍, ଆଉ ତୋତେ ଆଜି ନୁହେଁ କି କେବେ ବି ନୁହେଁ ମୋ ଜ୍ୱର ଠାରୁ ତୁ ଆଉ ଭୟଭୀତ ହେବୁନି। ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଖୁସି, ତୋ ମୋତେ ବର ଦେଇଦେଲି ନାଇଁ। ଯୋଉ ନ ସ୍ମରତି ସମ୍ବାଦମ୍, ଏବଂ ଯିଏ ତୋ ମୋର ଯେଉଁ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି ୟାକୁ ଯିଏ ଶୁଣେ, ସ୍ମରତି ସ୍ମରଣ କରେ, ସମ୍ବାଦମ୍ ଆମ ଉଭୟଙ୍କର କଥୋପକଥନକୁ ଯିଏ ଶୁଣେ, ତସ୍ୟ ଜ୍ୱର ଭବେତ୍ ଭୟମ୍, ତସ୍ୟ ତ୍ୱନ୍ନ ଭବେତ୍ ଭୟମ୍, ସେ ଲୋକର ତୋ ଠାରୁ ଆଉ ଭୟ, ମାନେ ବାତ ପିତ୍ତ କଫକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଜ୍ୱର ଆମେ ଜ୍ୱର ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ସେ ଜ୍ୱର ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ତୋର ମୋର ଏଇ ସମ୍ବାଦକୁ ଜଣେ ଯିଏ ଶୁଣିବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭୁ ଶପଥ କଲାକି କହିଲେ ଯେ ଏମିତି କଲେ ଏ କଥାକୁ ଯିଏ ଶୁଣିବ ତାର ଜ୍ୱର ହେବନି। ଆଉ ଇତ୍ୟୁକ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ ନାନମ୍ୟ ଗତୁ ମାହେଶ୍ୱର ଜ୍ୱର ବାଣସ୍ତୁ ରଥମାରୂଢ଼ ପ୍ରାଗାତ୍ ଯୁଚ୍ଛନ୍ଦନାର୍ଦ୍ଦନଂ ଇତ୍ୟୁକ୍ତଃ ଅଚ୍ୟୁତଂ
ଅଚ୍ୟୁତ ଆନମ୍ୟ ଏତିକି କହିଦେଇକିରି ଶିବଜ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲା। କରିଦେଇକିରି ଗତଃ ମାହେଶ୍ୱର ଜ୍ୱର ଗତଃ ଶିବଜ୍ୱର ଚାଲିଲେ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ବାଣାସୁର କ'ଣ କରୁଥିଲା? ପରାଜୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସାରଥି ଲୋପ, ଘୋଡ଼ା ଶେଷ, ରଥ ଧନୁ ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ଶେଷ କରିଦେଲେ। ଯେତେ ଧନୁ ଦେଲା ସବୁ ଛିଣ୍ଡିକିରି ଶେଷ। ତେଣୁ ସେଟା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ରାଜଧାନୀ। ମା ଉଲଗ୍ନ ହେଇକିରି କୋଟରା, କି ସୁନ୍ଦର ନାଁଟେ, ତା ମା ଆସିକିରି ପ୍ରଭୁ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦେଲେ, ହେଲା ଲଗା ହେଇକିନା ମୁହଁରେ କିଏ ଦେଖୁଛି। ସେଠୁ ବାଣ ଓହ୍ଲେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରିଗଲା ପରେ ବାଣାସୁର ଆସିକି ରଥ ମାରୁଢ, ରଥ ଚଢ଼ିକିରି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଯୋଚ୍ଛନ୍, ଭଗବାନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କ'ଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ? ଏଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କାହିଁ ଦିଆହେଲା ଏମିତି ନା, ଜନ୍ମ ମାନେ ଜନ୍ମ, ଜନ୍ମ ଜନନ, ଜନନ ମାନେ ଜନ୍ମ ହବା, ଜନ୍ମ ମାନେ ଜନ୍ମ ହବାଟାକୁ ଯିଏ ଅର୍ଦ୍ଦନ ମାନେ ପୀଡ଼ନ, ପୀଡ଼ିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ହବାକୁ ଯିଏ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ଜନ୍ମକୁ ବିନାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ସାଂସାରିକ କର୍ମ କରୁଛେ, ସେ କର୍ମ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ବୀଜ ମାନେ ମଞ୍ଜି। ତେଣୁ ସେ ମଞ୍ଜିକି ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ସିଏ ହେଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଜନ୍ମ ଆଉ ହବନି, ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ କରିଯାର ବାପା, ଆଉ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍କରେ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ପାଠୁଟା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରଥ ଚଢ଼ିକି କିଏ? ବାଣାସୁର ଖସିକି ଯାଇଥିଲା। ତତ୍ତ୍ୱ ବାହୁ ସହସ୍ରେଣ ନାନା ୟୁଧୁଧର ସୁର ମୁମୋଚ ପରମ କ୍ରୁଦ୍ଧ ବାଣାନ୍ ଚକ୍ରାୟୁଧୁ ନୃପ। ନୃପ କିଏ? ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ, ହେ ରାଜନ୍, ତତ୍ତ୍ୱ ବହୁ ବାହୁ ସହଜ, ହଜାର ହାତ ନା, ତେଣୁ ହଜାରେ ବାହୁରେ ନାନା ଆୟୁଧ ଧର, ଅନେକ ଆୟୁଧ ଧରିକିରି, ହଜାରଟା ହାତ କ'ଣ ସହଜ? ତେଣୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହଜାର ହାତରେ ଧରି ସେ ଅସୁର ବାଣାସୁର, ଅସୁରା ମୁମୋଚ ପରମ କ୍ରୁଦ୍ଧ, ରାଗିଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ। ସୈନ୍ୟ ଗୁଡ଼େ ଶେଷ କରିସାରି ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଭାଣ୍ଡ ଲୋପ ଆଉ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଅଧେ ପଳେଇଲେ ଦୌଡ଼ିକିରି। ଶିବଶଙ୍କର ଶେଷରେ ସେଇକି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜୁମ୍ଭା ଅସ୍ତ୍ର ବାନ୍ଧିଲେ, ହାଇ ଆଣିକି ଶୋଇଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇକିରି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଖସିକିରି ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ସେ ହତାଶ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ରାଗିକିରି କ'ଣ କଲା? ମାଇଲା ହଜାର ହାତରେ ବାଣାନ୍ ଚକ୍ରାୟୁଧେ, ଚକ୍ରାୟୁଧେ କାହାକୁ ମାଇଲା କିରେ? ନା ଚକ୍ରାୟୁଧ। ଚକ୍ର ହେଉଛି ଆୟୁଧ ଯାହାର, ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାହାଙ୍କର ଆୟୁଧ ଚକ୍ର। ଚକ୍ରଧାରୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହଜାରେ ହାତରେ ମାଇଲା ସର। ହେଲା କ'ଣ? ତାପରେ ତସ୍ୟ ଅଶ୍ୟତୁ ତ୍ରାଣ୍ୟ ସକୃତ ସକ୍ରେଣ କ୍ଷୁର ନେବିନା ଚକ୍ରେଣ ଚିଚ୍ଛେଦ ଭଗବାନ ବାହୁନ୍ ଶାଖା ଇବ ବନସ୍ପତେ ତସ୍ୟ ଆସ୍ୟତୁ ଅସ୍ତ୍ରାଣୀ ଅସକୃତ ଚକ୍ରେଣ କ୍ଷୁର ନେବିନା। ସେ ହଜାର ହାତରେ ହଜାର ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି କ'ଣ କହିଛୁ? ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚକ୍ର, ସେ ଚକ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରକୁ କାଟିକି କ୍ଷୁର ନେବିନା, କ୍ଷୁର ଭଳିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ଥିବା ଚକ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର କାଟିକି ଉଠେଇ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ଚିଚ୍ଛେଦ ଭଗବାନ ତାପରେ କଲେ କ'ଣ? ଚକ୍ର ପଠେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହାତ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଜାର ହାତ ନା, ଏପଟେ 500 ସେପଟେ 500 କାଟିଲେ। ଆଉ ବାହୁନ୍ ଶାଖାଇବ ବନସ୍ପତେ, ବନସ୍ପତି ମାନେ ଗଛ, ଗଛର ଶାଖା କାଟିଲା ଭଳିଆ। ଶାଖା ଗଛରୁ ଶାଖା ବାହାରିଛି, ଆଉ ଦେହଟା ହେଲା ଗଛ, ତେଣୁ ତା ଦେହରୁ ହଜାର ଶାଖା ବାହାରିଛି, କାଟିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ। ହେଲେ ଏ ବାହୁ ଦର୍ପ ତୋର ଅଛି ନା, ୟାକୁ ନେଇକି ତୁ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଯାଇଛୁ, ଶିବଶଙ୍କର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନେଇଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ। ବାହୁଷୁ ଛିଦ୍ୟମାନେଷୁ ବାଣସ୍ୟ ଭଗବାନ ଭବଃ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପି ଉପବ୍ୟଜ୍ୟ ଚକ୍ରାୟୁଧମ୍ ଅଭାସତ। ଶିବଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ।
ये तो हाथ तो सब काटले प्रभु धाइले शिवशंकर सियाड़ू कहले हे प्रभु बाहुषु छिद्यमानेषु बाहु काटिवा फल बाणस्य बाणासुर बाहु काटते भगवान भव भगवान शिवशंकर भक्तानुकंपी भक्त प्रति बड़ भक्त ना तो भक्त प्रति कृपा करी धाइले चक्रायुध भाषत आसिकी चक्रायुध चक्र हूँ आयुध जार चक्रधारी भगवान श्रीकृष्ण कहते कौन कहले रुद्र उवाच भगवान शिवशंकर कहते तुम ही ब्रह्म परम ज्योति गूढ़ ब्रह्मणि वाङ्मये जम पश्यन्ति अमलात्मा आकाशम इव केवलम चमत्कार स्तुति कले आप कौन बोले बोले तो ही ब्रह्म परम परम ब्रह्म परम ब्रह्म तुम्हें ही परम ब्रह्म माने सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है परम ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ से सब देवता मान देवता एवं ब्रह्म ब्रह्म बोले कौन की ब्रह्म बोले सत्य ज्ञान एवं आनंद तक दीटा रूप गोटे सूक्ष्म गोटे स्थूल एवं ज्योति ज्योतिर्मय आलोक अज्ञान है अंधार माया है अंधार अविद्या अविद्या अज्ञान माया जहाँ कह सब अंधारिया आउ प्रभु हेले ज्ञान ज्ञान है आलोक तेणु प्रभु हेले ज्ञानमय सचिदानंदमय एवं ज्योतिर्मय इटा सूक्ष्म रूप आउ स्थूल रूप गोटे अच्छे स्थूल रूप हूँ समग्र विश्व प्रभु हेले विश्व रूप ना समग्र विश्वर रूप ये समग्र चतुर्दश ब्रह्मांडटा शरीर भितर रही अर्थात ये चतुर्दश ब्रह्मांड ही शरीर यहाँ स्थूल रूप दीटा रूप तेणु ये कहते हे परम ब्रह्म आपण ब्रह्मस्वरूप ज्योति ही विश्व भी आप रूप दीटा तो अलग रूप सूक्ष्म स्थूल ज्योति ही आप ज्योतिर्मय एवं गूढ़ गूढ़ कहीं गूढ़ मैंने गोपनीय तत्व आप कौन से इंद्रिय ग्रहण कर इंद्रिय ग्राह्य आप नुहति आप जो स्थूल रूपटा इंद्रिय ग्रहण कर संसार इंद्रिय देखी किंतु अनुभव कर जो सूक्ष्म रूप ज्योतिर्मय रूप जो कहले ज्योति एवं ब्रह्म तेणु से को कहीं देखिपार ना गोपनीय अवस्था जहाँफल तो भूल हो जाए ब्रह्मणि वाङ्मय एवं आप आउ गोटे शब्द ब्रह्म वाङ्मय ब्रह्म शब्द ही ब्रह्म शब्द ब्रह्मरु एते बड़ जगत सृष्टि आग शब्द शब्द आकाश इंद्रिय चलना पंचम आहूत सृष्टि शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब बाहर सब बाहर तेणुक शब्द ब्रह्म सब सृष्टि आप शब्द ब्रह्म आप पुणी सच्चिदानंद ब्रह्म ज्योतिर्मय ब्रह्म सब आप तेणु कहले जन पश्यन्ति अमलात्मान आप समस्त देखिपारती ना ना कहीं देखार प्रश्न नहीं पड़ा तो असहज आप कहीं देखी तो पारे देखा जिनस आखि आखिटा बाहर जगत को देखुचे स्थूल वस्तु गुड़ाक केवल माया जहाँ ना अनात्म वस्तु अनात्म वस्तु आपन आत्म वस्तु तेणु इंद्रिय ग्रहण कर दम पश्यन्ति अमलात्मान किंतु जो मानकर अमल कौन कि मल ना मल बोले कौन ना मैला मैला कि जिनस ना संसार चिंता ही मैला किंतु संसार आगे जाऊ चिंता केवल बेकार जिन गुड़ाक से संसार चिंता रूपक मैला चापड़ पड़े प्रत्येक मन बर्तमान ये माइक वस्तु संसार माया रे माया परिपूर्ण हो मन भर रही जोटा मैला हो तेणु संसारमय होची मन केमती कौन हम कथा से कथा कौड़ कौन तो मन खाली विचलित कलबल हो जंत्रणा दुख भोग करुँ सी मैला छुड़ाक संसार चिंता रूपक मैला हटिगले
ମନ ଭିତରୁ ସଂସାର ହଟିଗଲେ ସଂସାରମୟ ହେଇକି ରହିଛି ମନ, କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଜବରଦସ୍ତ କୌଣସି ଜାଗା ଖାଲି ରହିବନି ତ ସଂସାର ଅଛି ଭଗବାନ ରହିବେନି, ସଂସାର ତା ଛାଏ ହଟିଗଲା ଜବରଦସ୍ତ ଭଗବାନ ପଶିଯିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅମଳାତ୍ମା, ଯାହାର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସଂସାର ଆଦୌ ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଭବାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆନନ୍ଦଟା କ'ଣ ରୂପରେ ଆଖିରେ ଦେଖିବ, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବ। ଅନୁଭବାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଇଏ ହେଲେ ଭାଗବତ ଶବ୍ଦ, ସେଇ ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି। ତାର ଯେଉଁମାନେ ଅମଳାତ୍ମା, ସଂସାର ଯାହା ମନ ଭିତରେ ଆଦୌ ସଂସାର ନାହିଁ, ଟିକିଏ ମଇଳା ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ପଶିବେନି। ମଇଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟିଯାଇଛି, କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇକି ରହୁଛି ମନ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବକୁ ଆଣନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପରେ। ଆକାଶଙ୍ଗିବ କେବଳମ୍, ଆପଣ ଆକାଶ ଭଳିଆ, ଆକାଶ ଦିଶୁଛି ସବୁଠି ଆକାଶ, କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ଆକାଶ ଭଳିଆ ଆପଣ, ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଅସୀମ, ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ଏ ଆକାଶ ସହିତ ସମସ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଆକାଶ ଠାରୁ ଆପଣ ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ବାୟୁ ତ ବହୁତ କମ୍, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ସରହଦ ଭିତରେ ଅଛି। ଆକାଶ ସବୁଠୁ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ଆକାଶ ତତ୍ଠୁ ଆପଣ ବିସ୍ତୃତ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆକାଶ ସହ। ଆକାଶ ଭିତରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି, ତା ଉପରକୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପରଦା, ଯେଉଁଟା ସୀମା ସରହଦ କିଛି ନାହିଁ, ଅସୀମ ଆପଣ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଆପଣ, ତେଣୁ ଆକାଶ ଭଳିଆ ଅନନ୍ତ, ଅସୀମ, ବ୍ୟାପକ, ଇଆଡ଼େ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଏବଂ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅମଳାତ୍ମା, ସେମାନେ ଭିତରେ ବୁଝନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝିପାରିବେନି। ନାଭିର ନଭୁ ଅଗ୍ନି ମୁଖମମ୍ବୁ ରେତ୍ୱାଃ ଦ୍ୟୌଃ ଶୀର୍ଷମାସା ଶ୍ରୁତିରଙ୍ଘ୍ରି ଉର୍ବିଃ ଚନ୍ଦ୍ରଃ ମନଃ ଯସ୍ୟ ଦୁର୍ଗର୍କ ଆତ୍ମା ଅହଂ ସମୁଦ୍ରଃ ଜଠରଂ ଭୁଜେନ୍ଦ୍ରଃ। ଶିବଶଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ନାଭି ନଭଃ, ଇଏ ନାଭି, ଆପଣଙ୍କ ନାଭି ହେଉଛି କି ନା ନଭ, ଆକାଶଟା ଆପଣଙ୍କର ନାଭି। ଅଗ୍ନି ହିଁ ମୁଖମ୍, ବଚନର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି। ତେଣୁ ବଚନ ଦେହରେ ଅଗ୍ନି ଅଛନ୍ତି। କଥା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହିଲେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବଚନରେ, ମୁଖ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କଥାରେ ଅଗ୍ନି ରହିଛନ୍ତି। ଅମ୍ବୁଃ ରେତଃ, ଏ ଜଳ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜଳ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ରଜସ୍ୱଳା ହୁଅନ୍ତି, ରଜ ଗଲା, ତାପରେ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ ହେଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଟାଙ୍ଗରା ହୁଏ, ଘାସ ଫାସ ସମସ୍ତେ ଉଠିବେ ଏବଂ ସବୁ ଗଛ ପତ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ସବୁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ। ଦ୍ୟୌଃ ଶୀର୍ଷମ୍, ଦ୍ୟୌଃ ସ୍ୱର୍ଗଟା ଦେବତାମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତକ। ଆଶା ଶ୍ରୁତି, ଆଶା ମାନେ ଆଶା, ଦିଶସ୍ତୁ କକୁଭ କାଷ୍ଠା, ଆଶା ମାନେ ଦିଗ, ଦିଗ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତି, ଆପଣଙ୍କର କାନ, ଦିଗ ଗୁଡ଼ାକ କାନ। ଅଘ୍ରିଃ ଉର୍ବି, ଅଘ୍ରିଟା ଉର୍ବି। ପୃଥିବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ, ପାଦ, ଅଘ୍ରି। ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମା ମନସୁ ଜାତଃ, ମନଃ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ମନ ଅଛି, ସେ ମନ କିଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ମନ। ଯସ୍ୟ ଦୃକ୍ ଅର୍କଃ, ଆପଣଙ୍କର ଆଖି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆଖି। ଆତ୍ମା ଅହମ୍, ଶିବଶଙ୍କର କ'ଣ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି ନା, ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆତ୍ମାରେ ତ ମୁଁ ଆଉ
ମାନେ ଏଇଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହା। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ ରେ ବାପା। ଇଏ ଆମ ମୂର୍ଖ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର ଏ ଭାଗବତ କହିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ତ ସବୁକିଛି, ଆତ୍ମା ଥିବାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଶଙ୍କର। ଶିବକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁକୁ ଶିବ ଧ୍ୟାନ, ସେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ପରସ୍ପରକୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା। ସମୁଦ୍ର ଜଠରମ୍, ଜଠରଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପେଟ ଅଛି ବିଶ୍ୱରୂପ, ତ ପେଟଟା କିଏ ନା ସମୁଦ୍ର। ଭୁଜେନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ର ଶାସନ କରିବାକୁ ରହିଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କର ଭୁଜ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର। এই প্রকার আহরি কহিবে বোধে কেতে কথা কহিবে। রোমাণী যস্যৌষধয়োন অম্বুবাহা কেশাঃ বিরিঞ্চোধিষণা বিসর্গः প্রজাপতি হৃদয় যশ্চ ধর্মঃ স বৈ ভবান পুরুষः লোককল্পः। বলে রোমাণী গোটে শরীরে সব লোম ଅଛି, লোম ଗୁଡ଼ା କିଏ ନା ଔଷଧୟ, ଗଛ ଲତା ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେ ଗଛ ଅଛି ଘାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ 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 ଗଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲୋମ। ଆଉ ଅମ୍ବୁବାହ କେଶଃ, ଅମ୍ବୁ ମାନେ ଜଳମ୍, ଜଳକୁ ଯିଏ ବହନ କରିଛି କିଏ ସେ ନା ମେଘ। ଅମ୍ବୁବାହ ମାନେ ମେଘ, ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେଶ, କେଶଟା କଳା, ତେଣୁ ମେଘ ମଧ୍ୟ କଳା କଳା ମେଘ। ତେଣୁ ଅମ୍ବୁବାହ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କେଶ, କେଶଟା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହେ ତ ମେଘ ବି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କେଶ। ବିରିଞ୍ଚ ଧିଷଣା, ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କିଏ ନା ବିରିଞ୍ଚ, ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ଆଉ ପାଠମ ସବୁ ପୁରା ସି ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏଇ ତ ବିଶ୍ୱରୂପ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି। କାହିଁକି ନା ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କରେ? ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲୋକ। ଆଉ ତେଣୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କ'ଣ ଗୋଟେ ପଢ଼ିକି ତା ଭିତରେ 50ଟା ଅର୍ଥ କରିବ, ସେଟା ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ବିସର୍ଗः ପ୍ରଜାପତି, ବିସର୍ଗ ପ୍ରଜାପତି, ପ୍ରଜାପତି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା, ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲୋକ ପ୍ରଜାପତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଜାପତି, ପ୍ରଜାପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ, ଲିଙ୍ଗ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପତି। ହୃଦୟ ଯସ୍ୟ ଧର୍ମ, ଧର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ମାନେ ହୃଦୟଟା ଧର୍ମ ଭାବ, ଧର୍ମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ହୃଦୟରେ ଅଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଭଗବାନ ହିଁ ନିଜେ ଧର୍ମ, ତେଣୁ ହୃଦୟଟା ଧର୍ମ। ଆଉ ସବୈ ଭବାନ, ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଲୋକକଳ୍ପ। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାର ବିରାଟ ପୁରୁଷ, ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଯାହାର ଶରୀର ଭିତରେ ଲୋକକଳ୍ପ, ସମସ୍ତ ଲୋକ ବୋଇଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନୁହଁରେ, ଲୋକ ବୋଇଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଲୋକକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ମହାପୁରୁଷ ବା ବିରାଟ ପୁରୁଷ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଚତୁଃପାଦ ଠାରୁ କେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିଛି ସାଇ ହେଇକିରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲୋକକଳ୍ପନା ପାଠ ଚମତ୍କାର କହିଲେ। ତବା ବତାରେ, ତବା ବତାର ଅୟଂ ଅକୁଣ୍ଠ ଧାମନ୍ ଧର୍ମସ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଜଗତୁ ଭବାୟ ବୟଞ୍ଚ ସର୍ବେ ଭବତାନୁଭାବିତା ବିଭାବୟାମ ଭୁବନାନି ସପ୍ତମ। ପୁଣି ଶିବଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ତବ ଅବତାର ଅୟଂ ଅକୁଣ୍ଠ ଧାମନ୍, ସେ ଅକୁଣ୍ଠ ଯୋଉଠି କୁଣ୍ଠା କୁଣ୍ଠି ନାହିଁ, ହେ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନ କରିବା ଏପଟ ସେପଟ କଥା କିଛି, ସେଠି ସବୁ ପରିଷ୍କାର ପାଠ। ବିକୁଣ୍ଠ, ବିକୁଣ୍ଠା ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଟା ବିକୁଣ୍ଠ ବା ବୈକୁଣ୍ଠ। ଯେତେବେଳେ ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧାମ ମାନେ ସ୍ଥାନ, ରହିବା ପ୍ରକୃତ ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠାଧିବାସୀ ସେଇ ପରମାତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ନା ତବ ଅବତାର ଖସି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ତଳକୁ, ଯିଏ ଆରାମରେ ରହିଛନ୍ତି
ନିଜ ଆନନ୍ଦକୁ ନିଜ ଅନୁଭବ କରି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷୀ କିଛି ତାଙ୍କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ଅବତାର ଧର୍ମସ୍ୟ ମୁକ୍ତି କାହିଁ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି? କାରଣ ଧର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ତ, ଆଉ ହୃଦୟ ଉପରେ ଆଘାତ ଆସିଲେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ହାର୍ଟ, ହୃଦୟ ମାନେ ହାର୍ଟ, ହାର୍ଟ କ'ଣ ରହିବ? ତେଣୁ ଧର୍ମ ହାନି ହେଲା ମାନେ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି। ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଧର୍ମ ହାନି ମାନେ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ବାପା। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତି ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଧର୍ମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଭବାୟ ଏବଂ ଜଗତକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଧର୍ମ ହାନି ହେଇଗଲେ ଜଗତ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ବାପା। ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କୃତ କପଟ ଛନ୍ଦ କିଏ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ସଂସାର କ'ଣ ରହିବ? ହବନି। ସମସ୍ତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେବେ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ପଡ଼େ, ସେଗୁଡ଼ାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗାଈ ଏବଂ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଯେ ପାଖ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଶରୀରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଚଟକଡ଼ି ବସିଲେ ସେ ମାଂଟା ଆପଣଙ୍କ ପିଠିରେ ଗାର ପଡ଼ିଯିବ, ମାତ୍ରା ଆଙ୍ଗୁଠି ଗାର। ତେଣୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା, ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ। ତେଣୁ ହୃଦୟ ଉପରେ ଆଘାତ ଆସିଲେ ବଞ୍ଚି ହେବ କି? ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆପଣ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଜଗତର କ୍ଷେମ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ବୟନ୍ତ ସର୍ବେ ଭବତାନୁଭାବିତା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସଜାତୀୟ ବିଜାତୀୟ ସ୍ୱଗତ ଭେଦରୁ ରହିତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦି ପୁରୁଷ। ସଜାତୀୟ ଭେଦ, ବିଜାତୀୟ ଭେଦ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାତିର ଆଉ ଜଣେ କି ସେ ଜାତିର ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ଆଉ ସଜାତୀୟ ଭେଦ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ କେବଳ ଏକମ୍, ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ବ୍ରହ୍ମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଦ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଏକ ପ୍ରଜାପତି ହିଁ। ତେଣୁ ବୟନ୍ତ ସର୍ବେ ଭବତାନୁଭାବିତା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତୀତ ତୁରୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦି ପୁରୁଷ। ଆପଣ ସବୁରି କାରଣ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ସର୍ବକାରଣ କାରଣ ଆପଣ, ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା ଆପଣ, ସତର ଯତ ତିନି ଗୁଣର ମାଲିକ ସବୁ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସୃଷ୍ଟି କରନି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତିନି ଗୁଣର ବିଭିନ୍ନ ବିଷମତାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ହିଁ ନିଜ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଦେବତା, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ସୃଷ୍ଟି କରି ସେସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବି ଆପଣଙ୍କ ରୂପ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ, ଭବତାନୁଭାବିତା। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତ ଜଗତ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତର ସବୁ ଜୀବ, ଗଛ ଲତା ତୃଣ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ। ସବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅବତାର। କେମିତି କହା ବଢ଼ିଆ ତୁ ଭଗବାନ ହେଲୁ କି ମୂର୍ଖ କଥା ଏଗୁଡ଼ା କହୁଛୁ? ନା ବିଲକୁଲ ଠିକରେ ବାପା। ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ ତୁ ଥାଆନ୍ତୁ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଅବତାର ଆଉ କ'ଣ? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅବତାର। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ତା ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ନଥିଲେ ହଉଠୁ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ରୂପ ନେଇକିରି, ଏହା ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପ ବୋଲି ଧରାଯିବ। କାରଣ ୟା ଭିତରେ ଥିବାର ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅଛି ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଥିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଇଏ ଅସ୍ଥାୟୀ, ଇଏ ଗୋଟେ ମାଇକ ରୂପ ତ ଅସ୍ଥାୟୀ, ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହୁନି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥଳ ରହିବ ରୂପଟା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବତାର। এই ପ୍ରକାର ହେଇକି ସଂସାର ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଏଇ ସବୁ ମୋଟାମୋଟି ଟେକିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଟେକିବାର ନୁହେଁ କିଛି। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଆଗ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଧର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଜଗତଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ସବୁ ଏ ଜଗତ ଆଗ ସବୁ ବି ଆପଣ।
ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଭିନ୍ନ କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ଯିଏ ଅଛି ଆପଣ ଥିବାକୁ ଅଛି, ଯିଏ ଆପଣ ଚାଲିଗଲେ କେହି ରହିବେନି, ଏଇ ତ ପାଠ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଠି କେବଳ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତୁଙ୍ଗେକ ଆଦ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ସବୁ ତ କହିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶତ୍ରୁ हेतु अहेतु ईशा प्रतीयसे अथापि तथा विकारम सो माया सर्वगुण प्रसिद्धि। ठीक है कहले तुमेव आद्य, तुम्हें हूँ एक नंबर जिन, अर्थात आपण पाखे दो नंबर ही पाठ ना, एक नंबर दो नंबर वाला संसार माया। आपण हेले ब्रह्म वस्तु, ଆପଣ ଏକ ଦୁଇଟା ବ୍ରହ୍ମ ନାହିଁ, ଏକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏକ ଏବଂ ଆଦି। ଆଦି କହିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣ କାହାଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହାଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହାନ୍ତି। ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷ କ'ଣ? ପୁରୀ ସେତେଇଠି ପୁରୁଷ। ଗଛ, ମାଛ, ସାପ, ବେଙ୍ଗ, ବୁଦ୍ଧି, ମଣିଷ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁର। ପୁର ବୋଇଲେ ଘର। ମଣ୍ଡା ଭିତରେ ପୁର ଦଉନି କି, ନଡ଼ିଆ, ମୁଗ ଇତ୍ୟାଦି, ସେ ପୁର ଯାଏ। ସେ ଅର୍ଥ ନହେବ ସେ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପୁର କହିଲେ ଗୋଟେ ଘର। ତେଣୁ ସବୁ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଖୋଳ ଶରୀରଟା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଶରୀର, ତାହା ଗୋଟେ ଘର। ସେ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହେଲେ ପୁରୁଷ। ପୁରୀ, ପୁରୁଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁରୀ ସେତେଇଠି ପୁରୁଷ। ପୁରୀ ମାନେ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଛି ଯିଏ, ଏ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁଟି ପୁରୁଷ, ଜୀବାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ତାପରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନ ଆଉ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ କେହି ନାଁରେ ବାପା। ଏଠି ଏଠି ଜଣେ ହିଁ ଆପଣ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ତୁର୍ଯ୍ୟ, ତୁରୀୟ ତତ୍ଵ, ତୁର୍ଯ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ। आत्मा, परमात्मा, माया, ये तीन ऊर्ध्व चतुर्थ। तुरीय शब्द अर्थ चतुर्थ वस्तु, तुर्य। जीवात्मा रहा, परमात्मा, माया, तार ऊर्ध्व आप शत्रु हेतु अहेतु ईशा। आपण शूद्र, आपण होचंदे निजानंद को निजे अनुभव करी सत्य, ज्ञान, आनंद एवं ज्योतिर्मय। तेणु निजानंद को निजे अनुभव की रही, अन्य क्या अपेक्षा करके किंतु हेतु ये समस्त जगत दृश्यमान जगतर कारण आपण। अहेतु यारे कारण कहले सियाड़े कहते किसी भी आप कारण नुहति, अन्य दृष्टि देखिए कारण कहीं नुहति, कौन कारण कौच पुणी कारण नुह कौच, ये दुटा परस्पर विरोध हम कमी गुड़ाक ना नहीं। ये सब तो सी परस्पर विरुद्ध जिन से प्रभु पाखे मेल हम कि कौन कर प्रकार रूप से कौन सी कारण नुहति। प्रकृत देखले जगत जेहेतु सी एक थे दुई है जगत सृष्टि है, परमात्मा एवं माया, प्रकृति पुरुष, पुरुष एवं प्रकृति दुई है। तेणु से प्रकृतिटा टे विलक्षण माइक जिनस, किंतु सी विचित्र कथा तो आउ कौन। तेणु प्रकृति ब्रह्म पदार्थ नुहति, सी आनले किंतु सी प्रकृति तो डुप्लिकेट। प्रकृति माया किंतु सी जो तीन गुण समान अवस्था रही तारतम्य विषय समान सृष्टि नाई से ब्रह्म भाया ही जाती। तेणु ब्रह्म सहित मिशि जाती। पुरुष, परमात्मा एवं माया, प्रकृति पुरुष। प्रकृति शब्द अर्थ तीन गुण समान, समान अवस्था रही किसी काम नहीं। गुण अधिकार सत्वगुण अधिकार भागवत पड़ो, रजगुण अधिकार दौड़ संसार काम खाली लट लट रही सब पाठ। तेणुक तीन गुण समान है कौन कर्म नहीं। तेणु ब्रह्म पदार्थ सहित समान से मिशि जाती। परमात्मा, माया मिशीगला ब्रह्म हो जाती।
ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ଇଏ ଦୁଇ। ତେଣୁ ସବୁ ଯଦିଓ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କାରଣ, ପୁଣି କାରଣ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ମିଶିକିରି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମିଶିକିରି ଥିଲା ବୋଇଲେ ଅବିଦ୍ୟା ବା ମାୟା ତିନି ଯୋଡ଼ାକ ନଥିଲା ବୋଲି ସେ ଥିଲା ତମ ଜାଗାରେ। ସଂସାର ନାହିଁ, ତିନି ଗୁଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତିନି ଗୁଣର କୌଣସି କର୍ମ ନାହିଁ। ଆଉ ତିନି ଗୁଣର କର୍ମ ନଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ତିନି ଗୁଣର କୌଣସି କର୍ମ ନାହିଁ, ସବୁ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମିଶି ଯାଇପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ସେ ତିନି ଗୁଣରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ମହାକାଳ ତିନି ଗୁଣରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ତାରତମ୍ୟ ଘଟାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହାକାଳ କରନ୍ତି। ମହାକାଳ ସ୍ଥିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯିଏ କରେ ସେ ହିଁ ମହାକାଳ। କ'ଣ କି କଥା ନା ମହାକାଳଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ତା ସ୍ଥିତ ଅବସ୍ଥାକୁ କେବଳ ବଦଳେଇବେ। ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ବଦଳି ଚାଲିଛେ। ଏଇ ସଂସାର ଭଳିଆ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିଲା, ଧାନ ହେଉଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ହୋଇଗଲ 5 ହେଲା କୋଠା ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିଏ ବଦଳଉଛି ସିଏ ହିଁ ମହାକାଳ। ତେଣୁ ଏଇ ତିନି ସାବ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସିଏ ବଦଳେଇବା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେ ମାୟା ଛଡ଼ା କଲା, କିନ୍ତୁ ମାୟା ବ୍ରହ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲା। ଏଇଠି ହେଇଛି ପାଠଟା। ତେଣୁ ମାୟା ବ୍ରହ୍ମ ହେଇପାରିବ, ଇଆଡ଼େ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ସେ ଦୁଇଟା ସ୍ଥିତି ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟା ଗୁଣ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ କେଉଁଠି କାରଣ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଥିବା ହେତୁ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଈଶ ଆପଣ ମାଲିକ, ପ୍ରତୀୟସେ ଅଥାପି ଯଥା ବିକାରମ୍। ଆପଣ ପ୍ରତୀତି ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରତୀତ ହୁଅନ୍ତି ମାନେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ସଦାବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଅବ୍ୟକ୍ତ, କିଛି ପ୍ରକାଶ ହେବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତୀୟତେ। ଏ ସଂସାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରତୀତି ହୁଅନ୍ତି। ସଂସାର ଅଛି ମାନେ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ରହିବେ, ତେଣୁ ପ୍ରତୀତି ହେବେ। ଧର ଆପଣ ପ୍ରତୀତ ହେବା ନୁହଁ। ଯଥା ବିକାରମ୍, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ବିକାର ରହିତ ନିଜ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଯଥା ଅବିକାରମ୍, ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ରହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିକାର ନାହିଁ, ଆତ୍ମପଦାର୍ଥ ବିକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାୟାର ବିକାର ଅଛି। ବିକାର ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରୁ ଅନ୍ୟ ବଦଳିଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ। ଆମେ ଏଡ଼ିକି ହେଇଥିଲେ ଏବେ ବୁଢ଼ା ହେଇସାରିଣି, ଇଏ କଳା ଧଳା ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ଠୋ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଇଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳୁଛି। ବିକାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ମୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଉ ନ ଫେରିବା। ଇଏ ହେଲା ବିକାର। ଏ ବିକାରଟା ମାୟା ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅବିକାର। ସ୍ୱ ମାୟା ସର୍ବଗୁଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ଆପଣ ନିଜର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ତିନି ଗୁଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ତେଣୁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ଯଥୈବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଥୈବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିହିତ ଛାୟୟା ସ୍ୱୟା ଛାୟାଞ୍ଚ ରୂପାଣି ଚ ସଞ୍ଚକାଷ୍ଠି एवं गुणेनार्पितः गुणान्तम् आत्मप्रदीपः गुणिनश्च भूमन्। कहले यथैव सूर्यः पिहिता छायया स्वया। चमत्कार कथा भागवत नहीं। सूर्य निजे सृष्टि कर छाया द्वारा आच्छादित हो जाते। मेघ सूर्य उठे आच्छादित है ना मेघ द्वारा। मेघटा किए गला सूर्य किए जल को बाष्प आकार शोषण कर किए नौ सूर्य किरण से सूर्य ही जल को बाष्प आकार नौ सीगुड़ाक बाष्प जो शीतल है सी टोपा शीतल तो मेघ हो तेणु टोपा खसुची। तेणु सूर्य
ନିଜ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ମେଘରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯାନ୍ତି। ନିଜେ ଘୋଡ଼େଇ ଯାଆନ୍ତି, ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମେଘରେ। ପିହିତ ଛାୟା ଶୋୟା, ନିଜ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଛାୟାରେ ନିଜେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମିତି ଆପଣ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବି ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାୟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ନୁହଁ, ତିନି ଗୁଣ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତିନି ଗୁଣ ସ୍ରଷ୍ଟା ଆପଣ। ଯାହାଫଳରେ ସେ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଇ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। କାହିଁକି? ଗୁଣ ତିନି ଗୁଣ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ଜଗତ, ଏଥିରେ ଆଗେ ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ନଚେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ୟା ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ଏ ମାଇକ ପଦାର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନେକ କାମନା ବାସନା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଧରା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମେଘରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇକିରି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତିନି, ଆପଣ ଠିକ୍ ଏଠି ପାଠ ନାହିଁ ଇଏ ଭାଗବତ ଧନ୍ୟ ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସତର ତିନି ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଛାୟାଞ୍ଚ ରୂପାଣିଚ ସଞ୍ଚକାସ୍ତି, ହାତରୁ ଛାୟା ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୁଣେ ନାପି ହିତୁ ଗୁଣାନ୍ତୁମ୍, ସେମିତି ଆପଣ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମପ୍ରଦୀପ ଗୁଣିନଶ୍ଚ ଭୂମନ୍, ଗୁଣାଭିମାନୀ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇ ସେଠି ପାଠ ହେଲା ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଜଳକୁ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ନେବେ, ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମେଘ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯିବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲେ, ବହୁଶ୍ୟାଂ ଚିନ୍ତା କଲେ ବହୁତ ହେଇଯିବେ, ଦୁଇ ହେଇଗଲେ। ମାୟା ଆସିଲା, ମାୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜଣାପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପରେ, ଅନୁଭବ ବେଦ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅଛି। ଇଏ ସରିବେନି, ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ନଟେ ହେଇଯିବ। ଘଣ୍ଟେ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ନ ହେଇଯାଉ ଟିକେ ଦେଖିଲ।